إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى. هذه ورقات تشتمل على من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على فعله ولا يعاقب على فعله، والصحيح يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر. والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك. ومعنى ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير، وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول والأفعال، والناسخ والمنسوخ، والإجماع والأخبار والقياس، والحظر والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. والمجاز ما تجوز به عن موضوعه، فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالزيادة والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وأما
الأمر فهو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويفعل. وعند الإطلاق والتجرد عن يحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه، ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. وإذا فعل يخرج المأمور عن عهدة الأمر الذي يدخل في الأمر والنهي، ومن لا يدخل في أمر الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى عن الكفار قالوا لم نك من المصلين. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه. وترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولك عممت زيدا وعمرا من عطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل ومن في ما لا يعقل، كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره. ولا في النكرات كقولك لا رجل في الدار، والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة مش بالصفة يا جماعة، كن عربية. طيب تاني. والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يتقدم على المشروط، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد.
ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنطق بالقياس نطق قوله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. والعموم قد تقدم شرحه. الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها، فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل الدليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص، لم يختص به، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه. فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة. وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله. وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. طيب، نراجع والخاص يقابل العام. تمام، ونكرر أكثر. والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز أن يتقدم على والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنطق بالقياس. ونعني بالنطق قوله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي.
ظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل والعموم قد تقدم شرحه الأفعال فعل صاحب الشريعة فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل الدليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لم يختص به لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف فيه وإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه والحمد لله رب العالمين. طيب اليوم سنبدأ في مسألة جديدة صح؟ وهو مسألة النسخ. سنبدأ في مسألة النسخ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala direzekikan kita untuk mempelajari kitab ini dan kita sudah pun melepasi setengah kitab takriban setengah kitab sudah kita lepasi, berbaki lagi setengah kitab yang akan kita baca dalam tempoh beberapa waktu yang berbaki sebelum kita khatamkan kitab ini insya-Allah bersama biiznillah. Baik, dalam pertemuan yang lepas ketika kita bicara tentang iqrar, saya menyebut bahawa iqrar adalah pengakuan, adalah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak memberikan sebarang respon. Ada perbuatan atau ada ucapan yang dilakukan di hadapan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengambil sikap berdiam diri, langsung tidak menunjukkan sebarang tanda bahawa Nabi setuju atau tidak. Itu dinamakan iqrar. Namun kalau ada sebarang tanda yang menunjukkan Nabi gembira, itu tidak dinamakan iqrar sebab memang jelas ada bukti yang Nabi redha perbuatan itu. Persoalan yang dibincangkan pada minggu lepas adalah apabila satu perbuatan dibuat di depan Nabi atau satu ucapan disebut di hadapan Nabi dan Nabi pula melihat perbuatan tersebut atau mendengar kalam tersebut secara tidak memberikan sebarang respon, senyap, nak mengatakan setuju pun tidak, nak mengatakan Nabi tidak redha juga tidak. Maka apa status ucapan atau perbuatan seperti itu? Maka telah kita bicarakan pada pertemuan lepas, perbuatan tersebut menjadi hujjah, ucapan tersebut menjadi hujjah. Kerana apabila sebarang ucapan disebut di hadapan Nabi dan Nabi senyap, sepertinya ucapan itu turut diucapkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Sama juga sekiranya ada satu perbuatan dibuat di hadapan Nabi dalam keadaan Nabi tidak memberikan sebarang respon, dalam keadaan tidak pula sebelum itu Nabi sebut hukum. Kadang-kadang mungkin Nabi pernah sebut benda yang haram, kemudian ada satu perbuatan dibuat, perbuatan yang haram itu dibuat di depan Nabi. Tak semestinya Nabi kena menyatakan sekali lagi perbuatan itu haram sebab Nabi pernah sebut
sebelum ini sebagai contoh. Namun katakan perbuatan itu tidak pernah disebut hukumnya oleh Nabi, atau ucapan itu tiba-tiba dibuat di hadapan Nabi dalam keadaan baginda Nabi mengambil sikap untuk senyap, dalam keadaan tidak membuat sebarang respons, sama ada respon yang menunjukkan Nabi setuju atau Nabi tidak setuju. Maka di dalam ilmu usul fiqh, perbahasan ini dibincangkan dan dibuat satu kenyataan bahawa perbuatan yang dibuat tersebut atau ucapan yang diperbuat tersebut adalah hujjah. Maksud dia, para fuqaha kita boleh menjadikan kalam sahabat tersebut atau perbuatan sahabat tersebut sebagai dalil untuk membuktikan sesuatu hukum hakam fiqh, sekalipun dia bukan kalam Nabi atau perbuatan Nabi, seakan-akan ianya perbuatan Nabi atau ucapan Nabi. Sebab kalaulah perbuatan itu haram, nescaya Nabi akan menyatakan bahawa perbuatan itu tidak dibenarkan oleh syariat. Kalau perbuatan itu memang tidak dibenarkan syariat, Nabi akan tegur atau berubah wajah Nabi menunjukkan Nabi tidak suka. Maka ketika itu ada bukti. Apabila Nabi senyap, tidak memberikan sebarang respon sama ada setuju atau tidak, maka ini menunjukkan perbuatan itu jaiz. Perbuatan itu tidak berdosa kerana Nabi tidak akan senyap sekiranya perbuatan itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma seminggu lepas, masa kita di Ruak Jawi hari Khamis lepas, saya bawa satu contoh dan saya pun akhirnya tak puas hati dengan contoh saya bawa. Betul tak? Dan setelah saya rujuk, contoh itu tidak boleh jadikan sebagai contoh. Kerana di hujung hadis itu, bila Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu sebut pada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, law ra'aitani wa kunna ma'syara Quraisy naghlibun nisa falamma qadimna al-Madinah idza qaumun taghlibuhum nisa'uhum fatabassama." Itu isu dia. Kerana Nabi senyum. Bila Nabi senyum, itu bukan lagi ikrar. Itu jelas-jelas bahawa tanda bahawa ucapan Sayyidina Umar itu adalah dibenarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Seakan-akan Nabi juga yang berucap, "Kunna ma'syara Quraisy naghlibun nisa falamma qadimna al-Madinah idza qaumun taghlibuhum nisa'uhum." Yang itu jelas-jelas dan dia tidak termasuk dalam isu ikrar yang kita bincangkan. Kerana isu ikrar yang kita bincangkan adalah sekiranya perbuatan atau ucapan itu dilakukan di hadapan Nabi dalam keadaan Nabi tidak memberikan sebarang respon sama ada setuju atau tidak. Okey? Lalu saya mikir-mikir apa contoh-contoh. Mikir. Akhirnya teringat satu contoh yang selalu saya sebut, iaitu kisah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau pernah menjadi imam dalam satu solat. Kemudian masa tu Nabi kebetulannya lambat datang ke masjid Nabi, sebab Nabi pergi ke satu tempat yang jauh, lalu Nabi terlambat pulang. Lalu Sayyidina Bilal bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Macam mana? Saya dah azan, sekarang nak tunggu solat jemaah je, Nabi tak balik-balik lagi. Anda redha nak jadi imam?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Kalau semua dah setuju, saya okey je." Lebih kurang begitulah makna dia. Lalu akhirnya Sayyidina Bilal azan, iqamah, lalu Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Sebab tu beliau menjadi imam itulah Nabi baru sampai ke masjid baginda Nabi. Lalu Nabi terus ke depan melalui celah-celah saf dan terus berada di belakang Sayyidina Abu Bakar. Lalu para sahabat menepuk tangan sebagai isyarat supaya Sayyidina Abu Bakar pergi ke belakang, patah ke belakang dan biar Nabi yang menjadi imam. Tapi semua tak bercakap lah sebab semua sedang solat. Dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar menoleh ke belakang dan Nabi membuat isyarat supaya Sayyidina Abu Bakar meneruskan solat. Dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar patah juga ke belakang. Selepas itu Nabi tanya pada Sayyidina Abu Bakar, "Mengapa tidak terus?" Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Tidak layak bagi anak kepada Abu Quhafah, ayah beliau Abu Quhafah, gelarnya Abu Quhafah radhiyallahu anhu, Islam ketika Fathu Makkah. Tidak layak bagi anak lelaki kepada Abu Quhafah menjadi imam sedangkan makmumnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak layak bagi anak kepada Abu Quhafah menjadi imam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan Nabi senyap. Nabi tak kata, "Oh betul ucapanmu," atau "Tidak, kenapa kamu tak dengar cakap aku juga?"
Kan aku dah bagi isyarat supaya ini, kenapa kamu tak dengar? Beliau senyap, Nabi senyap. Maka ini contoh yang jelas-jelas berlaku ikrar kepada ucapan Sayyidina Abu Bakar, maka Nabi bin Abi Quhafa an yusalliya baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh yang sangat masyhur, tapi boleh saya tak terfikir tajuk ni contohnya. Jadi contoh yang sebelum ini kita boleh kata wa fihi nazar, wa hadzal misal fihi nazar, wa hadzal misal fihi nazar. Wal misal as-sahih, sampai nak catat tak wal misal as-sahih huwa ma rawahu al-Bukhari bisanadihi. Cuma hadisnya agak panjang tapi saya nak catat juga sebab saya pun selepas ni kalau saya baca lagi kitab ni dah terus ada contoh sebab antara benda yang diperlukan oleh kita contoh walaupun dalam usul fiqh yang kita pelajari sangat jarang Imamul Haramain mendatangkan contoh, hatta kitab-kitab tinggi pun jarang didatangkan contoh sebab kita usul fiqh kita dipanggil sebagai usul fiqh al-mutakallimin. Konsep penulisannya adalah menggunakan konsep mendatangkan kaedah tanpa mendatangkan sebarang contoh. Sebab isu ni kita nak bincang kaedah usul fiqh. Adapun contoh tu sekadar nak biar orang faham. Tapi para ulama kalau tak ada contoh pun tak kisah. Yang penting kaedah ni kita setuju tidak. Sebab tu ada perbahasan ilmu usul fiqh tak ada contoh fiqh. Dan tak ada pula kesan dari segi fiqh. Ada masalah-masalah usul fiqh yang tidak ada kesan dari segi fiqh. Cuma dia agak sukar bagi kita yang baru belajar sebab para ulama kata apa, bil misal yattadihul maqal. Dengan ada contoh maka lebih jelas kepada kita apa yang dimaksudkan dengan kaedah tersebut. Okey. Sebentar, saya nak tengok hadisnya dengan tepat. Kita tulis matan hadis terus. Saya ingat ujungnya, makana libni Abi Quhafah, makana libni Abi Quhafah. Kita catat hadisnya penuh. Saya tengok dalam kitab terus. Dalam Sahih Bukhari, hadisnya adalah Sahih Bukhari. Okey. Allahumma salli ala al-habib. Okey, boleh catat an. Okey. Wal misalu sahih huwa ma rawahu al-Bukhari bi sanadihi an Sahl ibn Sa'd, an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna unasan min bani Amr ibn Auf. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna unasan min bani Amr ibn Auf kana bainahum syai'un. Dapat semua? Saya ulang sekali lagi An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna unasan min bani Amr ibn Auf kana bainahum syai'un fa kharaja ilaihim
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja ilaihim an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi unasin min ashabihi. Okay, an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna unasan min bani Amr bin Auf kana bainahum syai'un fa kharaja ilaihim an-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi unasin min ashabihi yuslih bainahum aslaha yuslihu islah. Taib. Yuslihu bainahum fahadarat as-salatu walam ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna unasan min bani Amr bin Auf kana bainahum syai'un fa kharaja ilaihim an-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi unasin min ashabihi yuslihu bainahum fa hadaratis salatu wa lam ya'ti an-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Faja'a Bilal فأذن بلال بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بلال فأذن بلال بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء إلى أبي بكر فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس. فجاء إلى أبي بكر فقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبس وقد حضرت الصلاة. طيب. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء بلال فأذن بلال بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء إلى أبي بكر فقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبس وقد حضرت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس أما يؤم أي صار إماما. فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال نعم إن شئت. فقال نعم إن شئت. تمام.
فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال نعم إن شئت. فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فتقدم أبو بكر ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمشي في الصفوف طيب يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء بلال فأذن بلال بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبس وقد حضرت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال نعم إن شئت. فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصفيح صفح يصفح تصفيح أو تصفيق لكن الرواية هنا بالتصفيح يعني هذه صفحة مع بعض فأخذ الناس بالتصفيح حتى أكثروا فأخذ الناس بالتصفيح حتى أكثروا وكان أبو بكر الحديث طويل على فكرة لكن لا بأس نحن على عمل الخير نكتب أحاديث وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وراءه فأشار إليه بيده طيب فكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وراءه فأشار إليه بيده فأمره أن يصلي كما هو
فأشار إليه بيده فأمره أن يصلي كما هو. فرفع أبو بكر يده فحمد الله وأثنى عليه. طيب. فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وراءه فأشار إليه بيده فأمره أن يصلي كما هو. فرفع أبو بكر يده فحمد الله وأثنى عليه ثم رجع القهقرى ألف لام قاف الهاء قه ثم القاف قهقرى ألف لام قاف هاء قاف راء ياء القهقرى مش قه. نعم. ثم رجع القهقرى وراءه ثم رجع القهقرى وراءه حتى دخل في الصف. تمام. فأشار إليه بيده فأمره أن يصلي كما هو. فرفع أبو بكر يده فحمد الله وأثنى عليه ثم رجع القهقرى وراءه حتى دخل في الصف. طيب. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. وتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بالناس فلما فرغ أقبل على الناس. طيب. ثم رجع القهقرى وراءه حتى دخل في الصف. وتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بالناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس طيب. يا أيها الناس إذا نابكم شيء. فقال يا أيها الناس إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح. فقال يا أيها الناس إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح إنما التصفيح للنساء. طيب. فقال يا أيها الناس إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح إنما التصفيح للنساء. إنما التصفيح للنساء. من نابه شيء
fi salatihi falyaqul subhanallah. Tamam ya jemaah? Faqala ya ayuhan nas idza nabakum syai'un fi salatikum akhadhtum bitasfih innama at-tasfihu lin-nisa man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah fa innahu la yasma'uhu ahadun illa iltafata. Baik, tamam? Innama at-tasfihu lin-nisa man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah fa innahu la yasma'uhu ahadun illa iltafat. La yasma'uhu ahadun illa iltafata. Ya Aba Bakrin, ma mana'aka ya Aba Bakrin, ma mana'aka hina ashartu ilaika ya Aba Bakrin, ma mana'aka hina ashartu ilaika lam tusalli bin nas. Tamam ya jemaah? Ya Aba Bakrin, ma mana'aka hina ashartu ilaika lam tusalli bin nas. Faqal ma kana yanbaghi libni abi Quhafah ma kana yanbaghi libni abi Quhafata an yusalliya baina yaday an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Faqal ma kana yanbaghi libni abi Quhafata an yusalliya baina yaday an-nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadha al-hadis rawahu al-Imam al-Bukhari. Hadis tawil. Okey, kita tengok hadisnya. Dalam hadis ini disebut bahawa sebahagian manusia daripada kekeluargaan Banu Amr bin Auf berlaku di kalangan mereka tu satu perkara. Maksudnya mereka ada pertelingkahan di kalangan mereka. Lalu Nabi pun pergi menuju kepada mereka. Nabi bersama dengan sebahagian para sahabat telah pergi ke kampung mereka dengan tujuan untuk memperbaikilah hubungan yang keruh di antara mereka. Lalu lambatlah Nabi pulang ke Madinah, ke masjid Nabi. Bila masuk waktu solat, Sayyidina Bilal azan. Sebab bila masuk je waktu azan lah. Cuma bila nak qomat, Sayyidina Bilal akan tunggu Nabi sebab yang akan jadi imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi lambat. Lalu akhirnya Sayyidina Bilal tanya pada Sayyidina Abu Bakar, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam hubis. Nabi sudah disekat. Maksud dia Nabi urusan itu telah menyebabkan Nabi tak sampai-sampai bersekat. Nabi masih di sana. Sedangkan waktu sudah pun masuk, dan solat sudah pun masuk. Mau tak kamu sekiranya kamu menjadi imam kepada para sahabat yang berada di masjid Nabi? Lalu Sayyidina Abu Bakar kata, ya silakan kalau kamu mahu. Lalu Sayyidina Bilal pun melaungkan iqamah. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun ke depan, dan sewaktu sedang dalam solatlah Nabi sampai.
Lalu Nabi pun telah berjalan di dalam saf, berjalan di antara saf, maknanya Nabi daripada belakang, Nabi masuk Nabi masuk daripada belakang terus sampai ke depan Lalu apabila Nabi terus ke depan dan terus berada di belakang Sayyidina Abu Bakar, para sahabat pakat bagi laluan kepada Nabi dan mereka tengok Nabi berjalan ke depan. Cuma kata para ulama, ini hanya untuk Nabi, jangan kita pula buat gitu kan, lambat di belakang lah kan. Jadi Nabi pun jalan ke depan sampailah Nabi betul-betul berada di belakang Sayyidina Abu Bakar yang sedang mengimamkan solat ketika itu. Lalu para sahabat pun dan sembahyang supaya apa? Sayyidina Abu Bakar patahlah tengok ke belakang benda kan, tapi tak cakap benda lah, cakap benda batas sembahyang lah. Tepuk Sayyidina Abu Bakar memang dah sembahyang, tak nak dia terus je lah, tapi dah ramai sangat dalam masjid pakai menempuk-nempuk tangan begitu. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun menoleh ke belakang, tapi dada masih kiblat. Kalau menoleh macam ni batas sembahyang kan, dada masih di kiblat, menoleh ke belakang. Bila nak tengok kata benda berlaku kan, semua bakal menepuk tangan. Dia tengok belakang, terkejutlah Sayyidina Abu Bakar bila tengok Nabi betul-betul di belakang Sayyidina Abu Bakar. Lalu Nabi sedang solat dah, Nabi pun dah masuk sembahyang satu. Nabi buat tangan kepada Sayyidina Abu Bakar, minta teruskan solat. Lalu Sayyidina Abu Bakar buat angkat tangan dalam sembahyang tu, angkat tangan, dan Sayyidina Abu Bakar kata Alhamdulillah. Kata Syekh Husri, iaitu Sayyidina Abu Bakar rasa seronok dan bersyukur pada Allah kerana Nabi memperakui solat beliau. Nabi memperakui yang beliau layak menjadi imam. Bahkan Nabi minta teruskan lagi. Jadi Sayyidina Abu Bakar angkat tangan dan mengucapkan Alhamdulillah atas nikmat diperakui oleh Nabi. Bila diperakui oleh Nabi, itu maksudnya apa? Diperakui oleh Allah. Bukan main-main tu Lalu Sayyidina Abu Bakar pun raja'al qahqara, patah secara qahqara. Qahqara ni patah ke belakang, tetapi bukan beralih badan, tetapi kita kata macam mana? Mengundur ke belakang dalam keadaan dada masih menghadap ke depan. Kalau patah, batal lah sembahyang. Kalau berpusing, batal sembahyang sebab dada mesti menghadap kiblat. Jadi Sayyidina Abu Bakar mengundur ke belakang. Dah kalau mengundur, kesan Rasulullah pun tak nak ke depan, siapa nak jadi imam? Akhirnya bila Sayyidina Abu Bakar mengundur ke belakang, jadi Nabi pun teruslah ke depan menyambung solat Sayyidina Abu Bakar. Jadi situ tak ada masalah kalau bertukar imam dalam solat. Okey. Habis sembahyang, habis solat, Nabi pun beralih ke para sahabat dan Nabi pun kata, yang kamu bertepuk tangan tu sebab apa? Sesungguhnya bertepuk tangan tu hanya untuk golongan wanita. Sebab tu dalam solat, kalau orang perempuan sesama orang perempuan jadi imam, tiba-tiba si imam contoh ternaik ke rakaat yang kelima, jadi orang perempuan buat macam mana? Tapi kata para ulama macam ni bukan, ini dah jadi itu dah jadi main pula tu kan. Jadi sekali itu pun dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Tak boleh itu dah banyak kali tu dia satu tak faham juga. Kalau dah seorang buat, jadi tiba-tiba bunyi macam tu, jadi imam pun terfikir apa salah dia, mungkin dia nak turun ke bawah balik kan. Okey, jadi kalau Nabi kata sesungguhnya bertepuk tangan itu hanyalah kepada golongan wanita. Adapun kamu orang lelaki, sebutlah subhanallah. Dah kalau makmum sebut subhanallah, mesti imam akan beralih ke belakang tengok benda kan. Jadi terus Nabi tegur para sahabat. Nabi tidak memperakui tindakan para sahabat yang menepuk tangan. Dia tak berlaku ikrar lah di situ. Lalu Nabi tanya pada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ma mana'aka hina asyartu ilaika lam tusalli bin nas. Okey, selesai isu para sahabat tepuk tangan. Sekarang isunya Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar meneruskan solat sebagai imam. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak mendengar arahan Nabi. Lalu Nabi kata, apa yang menghalang kamu wahai Abu Bakar? Sewaktu saya telah mengisyaratkan kepada kamu, kamu tidak pula mahu menjadi imam dalam solat. Saya dah isyaratkan supaya teruskan, kamu tak nak dengar, kamu patah ke belakang, bila saya terpaksa jadi imam. Kenapa? Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, makana yang bagi libni Abi Quhafah, tidak selayaknya
bagi anak lelaki kepada Abu Quhafah. Siapa? Beliau lah. Sebab beliau anak kepada Sayyiduna Abu Quhafah yang akhirnya masuk Islam dalam peristiwa Fathu Makkah. Tidak layak bagi seorang anak lelaki kepada Abu Quhafah solat di hadapan Nabi SAW. Tidak layak bagi saya menjadi imam di hadapan Nabi, sedangkan Nabi pula berada di belakang saya jadi makmum saya. Tak layak. Okey, dalam riwayat hadis Nabi pun tak kata apa ke Sayyidina Abu Bakar. Nabi tak kata muskidah ya Abu Bakar, kidah masahsh la yasih isma' kalami bas. Nabi tak kata pun begitu. Ataupun dia kata sah kalamaka sah. Kalau Nabi kata begitu, tak jadi ikrar lah. Atau Nabi pun tersenyum, contoh, tak jadi ikrar lah. Tapi dalam riwayat ini, saya tak tahu lah kalau di sana ada riwayat yang lain yang menceritakan Nabi tersenyum ke apa ke. Tapi dalam riwayat yang saya jumpa, Nabi sakat. Jadi di sini contoh yang jelas ucapan Sayyidina Abu Bakar yang disebut di hadapan Nabi dan Nabi senyap, berlaku ikrar. Jadi di sinilah para ulama mengambil ucapan Sayyidina Abu Bakar sebagai hujjah. Walaupun ianya bukan kalam Nabi, tetapi wa iqraru sahibi syari'ati 'ala al-qaul ka qauli sahibi syari'ah. Bila Nabi tak kata apa, ucapan itu disebut di hadapan Nabi dan Nabi tidak memberikan sebarang respon, maka sepertinya ucapan itu adalah ucapan baginda Nabi SAW. Bila ucapan itu sepertinya ucapan Nabi, maka ucapan Nabi adalah dalil. Maka jadilah kalam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di sini menjadi dalil. Fuqaha boleh cari hukum daripada ucapan Sayyidina Abu Bakar. Antara yang dikeluarkan oleh para fuqaha kita dalam mazhab Imam Syafi'i daripada ucapan ini, maka keluarlah kaedah al-adabu muqaddamun ala al-ittiba'. Mendengar, beradab dengan Nabi itu lebih didahulukan berbanding dengan mengikut arahan Nabi. Maksudnya, kalaulah di dalam arahan Nabi itu difahami Nabi sebenarnya mahu merendah diri, melepaskan hak Nabi, sepatutnya Nabi, tapi tak kata yalah teruslah. Kita pun kadang-kadang begitu. Kadang-kadang sepatutnya kita yang menjadi orang yang sepatutnya, tapi tak apalah, khair insya-Allah. Tu maksudnya apa? Kita melepaskan hak kita. Jadi kita mengarahkan orang untuk teruskan. Bila orang teruskan, apa yang berlaku? Hak kita yang sepatutnya kita diberikan kepada orang. Maksudnya melepaskan hak. Tanazul, bahasa Arab panggil at-tanazul, melepaskanlah, saling lebih kurang begitu. Jadi kata para ulama, kalau bertembung di antara arahan Nabi, namun pada arahan Nabi itu dapat difahami ada unsur Nabi berlepas, Nabi merendahkan diri, Nabi tawaduk, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan orang lain peluang walaupun yang sepatutnya Nabi. Maka mana lagi afdal, mengikut arahan Nabi menyebabkan Nabi tidak diberikan hak yang sepatutnya, atau tidak mengikut arahan Nabi lalu Nabi diberikan kedudukan yang selayaknya? Kalau ikut cakap Nabi, maksud dia sepatutnya Nabi bukan makmum, sepatutnya imam. Tapi kalau ikut cakap Nabi, terpaksalah Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Lalu Nabi berada di tempat yang bukan selayaknya, tapi Nabi merendah diri. Cuma kalau tak dengar cakap Nabi, Nabi akan diletakkan di tempat yang tinggi, yang sepatutnya. Tapi kesannya kita tak ikut cakap Nabi. Jadi mana satu yang lebih didahulukan? Jadi kata fuqaha kita, dalam hadis ini Nabi telah memperakui tindakan Sayyidina Abu Bakar, ucapan Sayyidina Abu Bakar yang tidak mahu jadi imam bukan kerana tak dengar cakap Nabi, tapi demi memuliakan kedudukan baginda Nabi. Jadi berlaku iqrar. Bila berlaku iqrar, maka keluarlah kesimpulan kaedahnya, al-adabu muqaddamun ala al-ittiba'. Beradab lebih didahulukan berbanding dengan mengikut arahan. Akhirnya antara hukum hakam yang dibincangkan dalam mazhab Imam Syafi'i semua, akhirnya dalam isu sebagai contoh, kalau dalam azan, dalam tasyahud, ketika kita tasyahudul awal ataupun tasyahudul akhir,
ataupun dalam azan, ataupun dalam iqamah. Nabi bila ajar para sahabat, bila sahabat tanya pada Rasulullah, kami tahu cara kami tahu cara selawat pada kamu, tapi bagaimana cara memberikan salam kepada kamu dalam solat? Lalu Nabi pun sebut at-tahiyatu lillah, assalamualaikum ayuhan nabi, apa semua tu. Akhirnya Nabi pun ajar, antaranya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maksudnya Nabi ajar, Nabi kata qulu, sebutlah ucapan ini, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi Nabi suruh, arahan Nabi. Tetapi pada ucapan ini ada unsur Nabi tawaduk, iaitu Nabi sekadar sebut sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Lalu sebahagian para fuqaha Asy-Syafi'iyah, walaupun masalah ini berlaku khilaf antara fuqaha kita sendiri dengan fuqaha kita yang lain, khilaf dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri. Sebahagian fuqaha kita berpendapat yang lebih afdal bukan baca yang macam Nabi ajar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang lebih afdal kita tambah kalimah sayyiduna. Sebab kalau kita ikut arahan Nabi, dengan orang lain pun kita tak panggil nama macam tu je. Kita sesungguhnya Syekh, Al-Ustaz, Al-Doktor, Al-Alim, Al-Allamah, Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain pun kita qala Al-Juwaini gitu. Hei, kau siapa kan? Qala Al-Alimul Allamah Imamul Haramain Abul Ma'ali. Bos buat Abdul Malik. Tak ada pun qala Abdul Malik Al-Juwaini. Qala Syafi'i. Qala Al-Imam Syafi'i. Contoh guru kita datang, fadal ya Sayyid Shaltut, ta'al. Tadi. Fadal ya Sayyid Shaltut, haram alaik ya akhi. Fadal ya Sayyidi ya Syekh As-Sayyid. Contoh dalam ucapan kita dengan orang pun kita dah tak sebut secara lebih kurang, tak panggil nama secara begitu. Lalu sebahagian fuqaha kita, antaranya Imam Al-Bajuri, paling jelas sekali adalah hasyiah beliau, mengatakan sunat ditambah sayyiduna di dalam azan, di dalam tasyahud, dalam tasyahud, dalam azan dan juga dalam iqamah contohnya. Kenapa? Atas dasar beradab dengan Nabi. Tapi Nabi tak ajar, bahkan Nabi suruh kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Namun kalau kita ikut arahan Nabi, macam biasa-biasa je Nabi, sesungguhnya Muhammad Rasulullah. Tapi kalau kita tak ikut arahan Nabi, dengan kita tambah satu ucapan yang Nabi tak ajar, kita sebut sesungguhnya Sayyiduna, penghulu kami Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Apa yang berlaku di situ, kita letakkan Nabi betul-betul di maqam yang sepatutnya. Jadi mana lebih afdal? Ikut yang Nabi ajar atau tak ikut Nabi ajar, dengan kita tambah sikit kalimah yang menunjukkan penghormatan kita kepada baginda Nabi. Khilaf di kalangan ashab. Ada sebagian ulama kita berpendapat yang elok macam Nabi ajar, macam itulah kita lakukan. Sebab ni dalam solat ni, kalau di luar solat tak apa, ni dalam solat. Tapi sebagian masyayikh kita pula, antaranya yang pelopor sekali, antara yang disebut dalam jelas kita tengok dalam kitabnya Hasyiah Bajuri lah, Imam Bajuri kata sunat disebut Sayyiduna. Sebab tu kalau kita pergi, kita dengar masyayikh kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Bahkan dalam azan di Malaysia tak berlaku ni. Di azan, kalau pergi di Masjid Syekh Husri contoh, kalau azan terkejut kita, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, dalam azan begitu. Pergi di Darul Ifta Al-Misriyah, di masjid dalam Darul Ifta, kalau mereka solat, sebelum tu mereka azan, mereka akan tambah kalimah Sayyiduna. Jadi benda ni termasuk masalah khilaf fiqh lah. Tetapi di mana punca asal dalil mereka? Hadis ini. Kenapa? Ini bukan sabdaan Nabi. Kerana ikrar. Memang dia bukan sabdaan Nabi. Nabi tak kata tamam, kalamuka jamil, muwafiq lil Quran wa sunnah. Nabi tak kata begitu. Walakin Nabi sakat, Nabi senyap. Bila Nabi senyap kepada satu ucapan seperti Nabi yang mengucapkan ucapan tersebut. Dalam ucapan itu apa yang difahami? Adab. Tak ikut arahan kerana adab, maka di situlah para fuqaha kita berpendapat hadis ini hujah bahawa adab lebih didahulukan berbanding dengan mengikut arahan, yang arahan itu ada unsur merendahkan kedudukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey.
Walaupun orang yang sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tak berniat rendahkan Nabi. Tetapi ayat itu, walaupun beliau tidak ada siapa di kalangan umat Nabi yang merendahkan Nabi, namun pada kalimah itu boleh dengan orang lain kamu tak buat begitu, kenapa dengan Nabi lebih kurang? Betul, saya sendiri saya pribadi panis telinga kalau dengar sesungguhnya Muhammad. Muhammad siapa? Kawan kamu? Ayah kamu pun kamu tak panggil nama macam tu kan? Apatah lagi dengan Nabi. Kalau dalam solat tak apalah lagi, ada khilaf. Tapi kalau luar solat, takkan dalam luar solat pun kita nak sebut macam lebih kurang Muhammad lahir tadi sekian-sekian, sesungguhnya Muhammad. Jadi tak sedap didengar di telinga. Apatah lagi kalau kita berpegang dengan konsep al-adabu muqaddam ala al-ittiba'. Tapi taklah berdosa siapa yang sebut begitu. Cuma kita tak minat, itu je lah. Kita tak kata dia berdosa masuk pinaka semua, tidak. Cuma antara minat dengan tak minat je kan. Kalau dari segi fiqh memang berlaku khilaf lah dalam isu azan ataupun tasyahud yang ditambah dengan kalimah sayyiduna. Jadi inilah contoh yang jelas yang menunjukkan ikrar baginda Nabi kepada ucapan yang disebut di hadapan Nabi. Dalam masa yang sama Nabi tidak mengeluarkan sebarang respon. Panjang sikitlah hadisnya, tapi ini contoh yang jelas. Adapun contoh yang saya maklumkan sebelum ni fihi nazar. Sebab pada hadis itu disebut fatabassama, lalu Nabi pun tersenyum. Senyumnya Nabi tak jadi ikrar lah. Senyum Nabi tahulah benda itu betul. Sebab Nabi tak akan senyum pada benda yang haram. Tapi kalau Nabi senyum, adakah itu menunjukkan boleh atau tidak? Pendapat yang kita pelajari adalah boleh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okey. Biar betul dah sejam dah. La haula quwwata illa billah. Dah, biar betul. Rasa macam boleh minit je kan. Betul kita nak baca macam ni? Boleh kau baca sikit ke? Nampak semangat je. Okey, kita baca sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk tajuk baru Qala Sayyidina al-Imam Al-Alimul Allamah Imamul Haramain Abul Ma'ali Abdul Malik Ibnu Abi Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jal Al-Mutawaffa sanata 78 wa 400 min al-hijratin nabawiyyati syarifah rahimahullahu azza wa jal wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Bisanadina ilaihi wa amma an-naskhu fama'nahu al-izalah yuqal nasakhati syamsu dhil idza azalathu wa rafa'athu. Kita masuk satu tajuk baru, iaitu isu nasikh dan juga mansukh. Wa min abwabi usulil fiqhi aqsamul kalam wal amru wan nahyu wal am wal khas wal mujmal wal mubayyan wal zahir wal muawwal wal af'al wan nasikh wal mansukh. Jadi kita masuk tajuk yang seterusnya dalam ilmu usul fiqh, iaitu tajuk nasikh mansukh. Nasikhun wa mansukh adalah perbahasan bahawa dulunya ada dalil kata begini, tiba-tiba ada dalil yang seterusnya yang lebih lewat mengatakan hukum bukan yang macam hukum yang lama. Jadi itu dipanggil sebagai al-naskh. Dalil yang lama dengan hukum yang lama itu dinamakan mansukh, sudah dinasahkan. Manakala dalil yang terbaru dengan hukum yang terbaru itu dinamakan sebagai nasikh. Contoh, dulu kita solat menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis. Sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis. Namun hukum itu sudah mansukh, sudah dinasahkan. Habis apa hukum yang terbaru? Sampai ke hari kiamat kita akan solat menghadap ke Al-Masjid Al-Haram. Masjid Al-Haram, iaitu Ka'batullahil Musyarrafah. Jadi berlaku nasikhun wa mansukh. Dalam contoh ini, an-nasikh adalah dalil qad nara
taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli, itu adalah nasikhnya, dalil yang mengatakan kita hendaklah menghadapkan wajah kita sewaktu salat ke arah al-masjid al-haram, bukan lagi ke al-masjid al-aqsa. Jadi dalil yang mengatakan menghadap ke Masjid Al-Aqsa itu sudah mansukh. Manakala dalil yang mengatakan menghadap ke kiblat yang baru, iaitu ke Masjid Al-Haram, itu adalah nasikh, nasikh. Taib. Qala rahimahullah azza wa jal, wa amma an-naskhu fa ma'nahu al-izalah. Adapun an-naskhu fama'nahu al-izalah. Dari segi bahasa, an-naskhu maknanya apa? Al-izalah, penghilangan, menghilangkan, membatalkan. Izalah, menjadikan satu benda tu sudah tidak lagi ada. Itu dari segi asal makna bahasa. Contohnya apa dalam bahasa Arab digunakan kalimah an-naskhu, tetapi bukan maksud nasikh mansukh yang kita akan bincang ni. Sebaliknya semata-mata menunjukkan berlaku izalah. Yuqal, ay qalatil arab, tu maksud dia. Yuqal, dikatakan, maksud dia dari segi bahasa, orang boleh sebut, orang boleh bercakap dalam bahasa Arab, dan ayat dia betul. Nasaqatis syamsu dhil, nasaqat asy-syamsu adh-dhil, matahari sudah menghilangkan bayang-bayang. Matahari menghilangkan bayang-bayang. Azil. Masa matahari mula-mula terbit di ufuk timur, apa yang berlaku? Bayang-bayang akan jadi panjang. Kan katakan di bumi, matahari naik sini. Maka cahaya matahari menyebabkan satu benda yang bertinggi itu asyakhis, satu benda yang mendongak begitu, maka bayang-bayang dia akan jadi panjang sebab matahari masih lagi di hujung dan menyengit lagi. Jadi menyebabkan bayang-bayang akan panjang. Tetapi matahari semakin naik makin lama, makin naik tinggi, menyebabkan bayang-bayang yang panjang sudah jadi mendek. Jadi siapa yang memendekkan bayang-bayang? Siapa yang menghilangkan bayang-bayang? Matahari. Jadi bayang-bayang yang panjang tu akan jadi pendek. Ada dia punya bahagian bayang-bayang yang sudah tidak wujud lagi. Dulu peringkat awal katakan panjang 5 meter. Lama-lama matahari makin bergerak, dah tinggal lagi 2 meter. Maka hilang berapa meter? 3 meter. Baik 3 meter tu pergi mana? Hilang. Siapa yang hilangkan dia? Matahari. Jadi kalau kita kata nasakhatis syamsu dhil, ayat ni betul. Iaitu azalatis syamsu adh-dhil. Dia kata Imamul Haramain, yuqal nasakhatis syamsu dhilla idza azalathu wa rafa'athu. Bila orang Arab sebut ayat ni betul. Apa ayat mereka? Nasakhatis syamsu adh-dhil. Matahari sudah menghilangkan, menasahkan bayang-bayang. Apa maksud ucapan ini? Idza azalathu, ay idza azalat asy-syamsu adh-dhilla wa rafa'athu, ay wa rafa'atis syamsu adh-dhilla. Bila matahari menghilangkan dan mengangkat bayang-bayang, sebab kalau isu angkat ni mungkin bahasa Melayu kita tak zahir lah, tapi bila angkat biasanya hilang. Pen ni kat sini, saya angkat letak kat sini. Ada tak pen tu? Tak ada dah, saya dah angkat, maknanya saya sudah menghilangkan pen daripada lokasi asal dia. Jadi berlaku hilang. Jadi betul kata rafa'atu, matahari sudah mengangkat bayang-bayang. Dia bukan maksud bayang-bayang naik ke atas. Kalau ikut rafa'at tu begitulah. Tapi yang dimaksudkan adalah hilang bayang-bayang. Jadi kalau ada orang Arab sebut nasakhatis syamsu dhil, ayat ni betul. Maka ini menunjukkan an-naskhu lughatan al-izalah, menghilangkan. Okey. Ini masih dari segi bahasa. Waqil, dikatakan, maksud dia kata para ulama, dari segi bahasa, ulama bahasa berbeza pendapat. Apa asal makna an-naskhu? Pandangan yang kuat dari segi bahasa, an-naskhu adalah al-izalah. Okey, ada pendapat yang lemah dalam ilmu bahasa di kalangan orang-orang yang mengkaji bahasa Arab.
Ada pandangan lemah di kalangan mereka yang mengatakan an-naskhu bukan bermaksud al-izalah, sebaliknya bermaksud an-naql, pindah. Waqila ma'nahu ay waqil makna an-naskhi an-naqlu, pindah, memindahkan satu benda daripada satu tempat ke satu tempat. Min qawlihim ay هذا الكلام أو هذا المعنى مأخوذ من قولهم أي من قول العرب نسخت ما في الكتاب أي نقلته. نسخت ما في الكتاب أي نقلته. Jadi segi bahasa Arab, kalau orang sebut nasakhtu ma fil kitab, bukan maksud dia, contoh orang dulu kan dia tulis dengan pen di buku. Bila orang kata nasakhtu ma fil kitab, saya telah menasahkan apa yang ada dalam kitab, bukan maksud dia pergi padam buku tu, hilangkan tulisan, tak. Dia apa? Nasakhtu maksud dia buku tu depan dia pakai salin. Macam yang kita buat tadi. Kita telah menasahkan hadis yang kita bicara tadi daripada kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Bukan maksud dia bila nasakhtu ma fi Sahih Al-Bukhari, maksud dia kita kalimah yang hadis yang ada tu kita pergi pada dalam Sahih Bukhari. Tak, kita pindahkan daripada dia hanya ada di Sahih Bukhari, kita pindahkan ada dalam buku matan waraqat kita sebagai contoh. Jadi berlaku an-naqlu, kita telah memindahkan hadis itu daripada hanya berada dalam kitab Sahih Bukhari, kita pindahkan berada juga dalam buku kita, iaitu kitab al-waraqat, nuskhah kitab waraqat kita. Okey. Jadi itu maksud dia kita pindahkan. Cuma pendapat yang kedua ni dianggap lemah. Sebab apa? Pindah pun tak berlaku pindah juga. Sebab kalau pindah, maksud dia benda yang pertama dah tak ada. Itu baru pindah. Tapi kalam itu masih ada dalam buku yang asal. Jadi berlaku majaz dalam ucapan nasakhtu ma fil kitab. Sebab hakikatnya tidak berlaku naqaltuhu. Ai katabtuhu je maksud dia. Sebab itulah pandangan yang kedua ini dianggap pandangan yang lemah sedikit dalam ilmu bahasa. Dari segi bahasa, yang kuatnya an-naskhu adalah al-izalah. Adapun nasakhtu ma fil kitab dengan maksud itu adalah an-naqlu, itu boleh betul, ayat ni betul, tetapi sebenarnya menggunakan kalimah an-naskhu dengan makna an-naqlu itu sudah bermaksud majaz. Macam kita gunakan kalimah asad dengan maksud orang yang berani, itu dah majaz. Hakikah bagi an-naskhu adalah al-izalah. Wa hadduhu. Sekarang kita masuk kepada ta'rif an-naskhu. Wa hadduhu, kalau ikut dhamir dia wa hadduhu, wa naskhu, wa amma an-naskhu fa ma'nahu al-izalah. Yang betul, wa qila ma'nahu ay wa ma'na an-naskhi, qila ma'na an-naskhi kaza wa kaza. Wa hadduhu ay ta'rifuhu min haitsu al-istilah, ta'rif dari sudut istilah. Wa hadduhu ay wa ta'rifuhu fi istilahi ulama'i usulil fiqh. Ta'rif apa ni? Kalau ikut semata-mata dhamir, ta'rif kepada an-naskhu. Okey, ta'rif kepada an-naskhu. Namun bila kita tengok balik, ta'rif yang didatangkan iaitu al-khitabu dallu ala raf'il hukmi sabiti bil khitabil mutaqaddim ala wajhin laulahu lakana sabitan ma'a tarakhihi anhu. Ini bukan ta'rif an-naskhu, ini ta'rif an-nasikhu. An-nasikh. Jadi wahadduhu ay wahaddun nasikhi, apa dia ta'rif kepada an-nasikh? Ta'rif kepada an-nasikh iaitu dalil yang terkemudian tu, yang menasahkan hukum yang diambil daripada dalil yang lama, dalil yang peringkat pertama. Jadi wahadduhu di sini bukan wahaddun naskhi, bukan definisi kepada an-naskhu di segi istilah ulama usul. Sebaliknya ini definisi kepada an-nasikh. Okey?
Jadi kadang-kadang bila baca kitab, bila kita baca tu wahadduhu, peringkat awal kita faham apa? Wahaddun naskhi. Bila baca ni bukan ni. Jadi kita tahu maknanya di secara zahir macam wahadduhu ay wahaddun naskhi. Sebab tajuk fokus kita sekarang ni pada kalimah an-naskhu. Lughatan apa? Istilahan apa? Tapi rupa-rupanya Imam Haramain larikan kita terus digunakan kalimah an-naskhu, tetapi yang dimaksudkan adalah an-nasikh. Itlaqul masdar wa iradatul hal, begitu. Digunakan masdar tapi dimaksudkan adalah isim fa'il. Bukan masdar, bukan isim maf'ul. Jadi wahadduhu ay wahaddu an-nasikhi al-khitabu dallu ala raf'il hukmi tsabiti bil khitabil mutaqaddim. Apa dia an-nasikh? Contoh an-nasikh ni fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini adalah contoh an-nasikh. Sebab dia telah, hadis ayat Quran ini telah menjadikan hukum menghadap ke Masjidil Aqsa dah tak boleh lagi. Dia sudah membatalkan hukum yang lama dan menjadikan hukum yang terbaru adalah hukum yang lain. Jadi an-nasikh adalah al-khitabu, maksudnya kalamullah atau kalamu Rasulillah, firman Allah atau sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ad-dallu, al-khitabu ad-dallu ala raf'il hukmi. Satu kalam Allah ataupun sabda Nabi yang menunjukkan kepada hukum diangkat. Maksudnya hukum lama diangkat. Maksud diangkat apa? Angkat, dah tak ada lah hukum tu sebab dah diangkat. Okey. Sebarang dalil baik ayat Quran ataupun hadis yang menunjukkan berlaku pengangkatan hukum diangkat. Manakala hukum yang diangkat tu pula adalah al-hukmi ats-tsabiti bil khitabil mutaqaddim. Hukum yang diangkat itu merupakan hukum yang telah sabit disebabkan khitab yang lebih awal. Secara zahir je lah. Khitab yang lebih awal, firman Allah Ta'ala ataupun sabda Nabi yang lebih awal dalam isu kiblat apa dia? Menghadap ke Al-Masjid Al-Aqsa. Sebab Nabi suruh para sahabat sembahyang menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Sampai ke hari ni kita kalau pergi Madinah, kita akan tengok ada masjid Qiblatain. Masjid yang berlaku perpindahan kiblat. Pada ketika itu Nabi sedang solat zuhur dengan para sahabat. Berubah kiblat sewaktu Nabi berada di rakaat yang ketiga. Rakaat pertama dengan kedua menghadap Masjid Al-Aqsa. Di rakaat yang ketiga turun ayat yang meminta Nabi menghadapkan kiblat ke Masjid Al-Haram. Jadi Nabi pun tukar terus daripada kiblat menghadap ke Masjid Al-Aqsa, ditukar pada rakaat yang ketiga menghadap ke Masjidil Haram. Akhirnya tempat masjid itu dinamakan Masjid Al-Qiblatain, masjid dua kiblat. Sedangkan masjid-masjid lama zaman Nabi semua masjid Qiblatain. Masjid Quba, masjid yang mula-mula Nabi bina di Madinah, masjid Qiblatain juga kira-kiranya. Peringkat awal Nabi sembahyang menghadap ke Masjid Al-Aqsa, lepas tu tukar ke Masjidil Haram. Masjid Nabi pun begitu juga. Tapi kenapa dinamakan Masjid Qiblatain? Hanya satu masjid saja. Kerana di masjid itulah berlaku pertukaran kiblat dalam satu solat. Walaupun masjid lain dulu menghadap ke sini, sekarang menghadap tempat lain. Okeylah, berlaku juga. Tapi tidaklah berlaku proses penukaran kiblat itu di dalam masjid tersebut. Hanya berlaku dalam masjid yang hari ini dinamakan Masjid Qiblatain. Okey, jadi hukum lama menghadap ke Masjid Al-Aqsa ni bukannya sabit, bukannya diambil daripada tak ada dalil. Ada dalilnya. Ada dalil asal, iaitu Nabi mengarahkan para sahabat sembahyang menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Jadi hukum menghadap ke Masjid Al-Aqsa diambil, diistimbat daripada dalil lama. Dipanggil bil khitabi al-mutaqaddim. Jadi bil khitab, ba itu adalah ba sababiyah. Ba dengan maksud bisababi. Jadi kita kata an-nasikhu huwa al-khitabu ad-dallu ala raf'il hukmi hala kauni hadzal hukmi thabitan bi sababi al-khitab
al-mutaqaddim. Jadi ba di situ adalah ba sababiyah. As-sabiti bisabab al-khitab al-mutaqaddim. Ala wajhin maksudnya ala ini hala kaunihi, dalam keadaan laulahu ay laula al-khitab, laula an-nasikhu, laulahu ay laula an-nasikhu ataupun laula al-khitabu tsani, lakana ay lakana al-hukmu al-thabitu bil khitab al-mutaqaddim thabita. Itu pecahan domain dia. Kita pecahkan domain itu, kita hurai balik. Laulahu ay laula an-nasikhu, lakan ay lakana madza, lakana al-hukmu al-thabitu bil khitab al-mutaqaddim ay al-hukmu al-qadim. Lakana al-hukmu al-qadim ay al-hukmu al-thabit bil khitab al-mutaqaddim lakana thabitan ay lakan mustamirran. Thabitan ay mustamirran ma'mul bih, mustamirran wa ma'mulan bihi. Kalaulah tidak kerana dalil yang baru, nescaya hukum yang lama akan terus digunakan, akan terus diamalkan. Ma'a tarakhihi ay ma'a tarakhi al-khitab ats-tsani anhu ay 'anil khitabil mutaqaddim. Okey. Lakana sabita ay lakana al-hukmu al-qadim atau lakana al-hukmu al-awwal thabitan ma'a tarakhi al-khitab ats-tsani 'an al-khitab al-mutaqaddim. Okey. Dapat semua? Okey Okey, saya huraikan. Jadi Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jal menyatakan an-nasikh ini, contoh dia, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. An-nasikh adalah sebarang dalil, baik ayat Quran, baik hadis Nabi SAW, yang menunjukkan bahawa hukum yang sebelum ini telah sabit dengan sebab ada dalil lama, hukum tu sudah tidak lagi diamalkan. Dalam keadaan kalaulah tidak kerana datangnya dalil yang baru, nescaya kita akan terus berpegang dengan dalil yang lama, lalu dalil yang lama akan terus menunjukkan hukum yang lama berterusan diamalkan. Baik, kalaulah tidak kerana firman Allah SWT, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, nescaya kita sampai ke hari ini semayang menghadap ke al-Masjid Al-Aqsa. Dalam masa yang sama, khitab yang kedua dia datang lewat berbanding dengan khitab yang pertama. Maksudnya kitab pertama datang dulu, diamalkan, dah diamalkan semua, baru datang kitab yang baru. Tapi kalau datang sekali, itu tak panggil an-naskh, itu dipanggil takhsis al-muttasil, yang kita dah belajar tu. Kan? Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat. Kita kata ini contoh kepada an-nasikh wal mansukh. Mula-mula Allah kata innal insana lafi khusr, semua orang dalam rugi. Kemudian hukum ini dinasahkan. Ini bukan nasakh. Kalau orang faham, ini hukum yang kedua, illal ladzina amanu, adalah nasikh kepada hukum yang sebelum ni, semua orang masuk neraka. Akhirnya Allah tukar, ada masuk neraka, ada masuk syurga. Dia kata nasikh mansukh. Kita kata tak berlaku nasikh mansukh. Kenapa? Sebab syarat nasikh dia hendaklah lewat, disebut lewat, maknanya bukan dalam satu ayat. Orang dah amal apa semua, akhirnya barulah datang dalil yang baru. Sebab tu disebut ma'a tarakhihi ay ma'a ta'akhurihi anhu ay anil al-khitab al-mutaqaddim. Okey, jadi sebab itu disebut ma'a tarakhihi anhu, nak mengeluarkan konsep ataupun proses at-takhsis al-muttasil. Sebab at-takhsis al-muttasil ada juga hukum yang ditukar, tetapi penukaran itu bukan dengan senggang waktu,
tetapi dalam ayat yang sama. Cuma taksis ada dua jenis lah, taksis muttasil dengan taksis munfasil, yang telah kita bincangkan sebelum ni. Jadi beza di antara nasakh dan juga taksis. Nasakh berlaku lewat di antara dalil nasikh dengan mansukh. Berbeza dengan taksis. Taksis tidak berlaku kelewatan itu. Bahkan mungkin kita tak tahu mana satu dulu, mana satu kemudian. Kan? Kalau dalam ayat yang sama, tahulah serentak. Tapi kadang-kadang kita jumpa dua dalil yang saling mencanggah dan kita tak tahu mana satu dulu, mana satu kemudian. Cuma kita boleh guna konsep taksis. Dalam masa yang sama, beza di antara nasikh dengan mansukh. Nasikh ke mansukh, hukum lama tu tak dipegang dah. Berbeza dengan taksis. Taksis, beberapa individu terkeluar daripada hukum, tapi masih ada lagi individu yang berpegang dengan hukum yang umum. Jadi itu di antara beza di antara nasikh dan mansukh. Kalau nasikh mansukh tak ada istilah hukum dulu menghadap ke Masjidil Aqsa, sekarang saya nasahkan orang Mekah Madinah mesti menghadap Masjidil Aqsa. Orang Selangor menghadap ke Masjidil Haram. Itu tak berlaku taksis, itu tak berlaku nasikh mansukh. Itu berlaku taksis. Ikhraju syai', berlaku tamyiz ba'dil jumlah, ay ba'dil afrad laha hukmun wal akhar lahu hukmun akhar. Tapi nasikh mansukh tak begitu. Nasikh mansukh hukum yang lama dah terus tak boleh diamalkan. Jadi kita pegang dengan hukum yang baru. Okey. Itu adalah ta'rif kepada an-nasikh. Dia menyebabkan hukum lama sudah tidak lagi dapat diamalkan. Dalam masa yang sama, dalil yang terbaru datang lewat berbanding dengan dalil yang lebih awal. Jadi dalil yang pertama diamalkan dulu, kemudian berlakulah dalil kedua membatalkan dalil yang pertama. Cuma kalau kita bincang secara dalam, tak disyaratkan mesti dalil yang pertama telah diamalkan. Boleh berlaku nasikh mansukh dalam keadaan orang tak sempat nak mengamalkan hukum dalil yang lama. Boleh juga. Contoh yang disebut oleh para ulama, kisah lembu Bani Israel. Peringkat awal, Nabi Musa AS memerintahkan mereka menyembelih mana-mana lembu. Mereka pun tanya, lembu yang macam mana? Mereka kalau ikut mana-mana lembu boleh. Akhirnya bertukar hukum. Daripada lembu mana-mana pun boleh, jadi lembu yang warna macam ni. Elok dah warna macam tu, semua lembu yang warna kuning boleh. Dia pergi tanya lagi, macam mana ya perincian-perincian dia? Jadi dinasahkan pula hukum semua lembu kuning boleh. Dia jadi lembu kuning yang khusus pula, yang tak pernah bekerja. Dia jadi berlaku penukaran hukum disebabkan datang dalil yang baru, tapi mereka tak sempat nak mengamalkan hukum yang lama. Jadi biasanya kita tengok nasikh mansukh ni berlakulah hukum yang lama itu sudah diamalkan, cuma dinasahkan lepas tu. Tapi dalam keadaan tak ada menjadi masalah. Dalam perbahasan ilmu usul, tidak disyaratkan mesti nasikh mansukh ini berlaku setelah hukum mansukh pernah diamalkan. Tak disyaratkan. Cuma biasanya orang dah amal lah. Contoh macam masalah menghadap ke Masjidil Aqsa. Menghadap ke Masjidil Aqsa memang ada sahabat sembahyang di Masjidil Aqsa. Kemudian mereka tukar ke Masjidil Haram. Dulu arak tak ada masalah minum. Kan? Arak tak ada masalah minum. Antaranya bapa saudara Nabi sendiri, Sayyidina Hamzah yang syahid di medan Badar. Di medan Uhud, maafkan saya. Yang syahid di medan Uhud, beliau wafat, meninggal dunia dalam keadaan hukum minum arak masih boleh. Jadi ada sahabat Nabi yang memang tak minum arak, tapi tak berdosa. Tapi hukum tu sekarang ni, boleh tak saya nak mengikut sunnah Sayyidina Hamzah supaya saya digagah Sayyidina Hamzah? Sayyidina Hamzah ni orang bagus minum arak. Jadi saya pun nak minum arak. Tak boleh lah, sebab hukum itu sudah dibatalkan, yang sudah tidak diamalkan. Okey. Semua jelas? Saya nak tambah sikit je lagi, dan tambahan ini dengan habis tambahan ni habislah kelas kita untuk hari ni. Kita sebut hukum lama, hukum baru. Allah, pukul 11 dah. Astaghfirullahalazim. Jadi adakah nak dinasahkan atau tidak? Okey. Sikit lagi, maafkan saya. Rasa macam hari ni segala macam pula. Mungkin sebab tadi ada jamuan. Kita sebut hukum lama, hukum baru. Dalam masalah semua, hukum adalah khitabullah. Khitabullah qadim.
Dalam akidah kita belajar kalam Allah ni qadim. Tak ada istilah kalam Allah yang mula-mula ini, lepas tu tak lama lepas tu datang kalam Allah yang kedua. Tak ada istilah begitu. Kalam kita ya, ucapan kita memang. Dulu saya cakap pada tarikh sekian-sekian begini, lepas tu datang ucapan yang baru keluar daripada saya membatalkan ucapan yang pertama. Boleh, itu tak ada masalah. Tapi pada Allah Ta'ala, Allah ni qadim, maka semua sifat Allah adalah qadim. Qadim ni tak ada istilah masa. Tadi istilah pada tahun sekian-sekian Allah telah berfirman. Kemudian 2-3 tahun lepas tu Allah berfirman dengan firman yang baru. Tak ada istilah begitu. Jadi kalam Allah semuanya qadim. Tak ada istilah ta'khir dan taqdim dalam kalam Allah. Jadi macam mana dengan isu nasih mansukh? Okey, jawapan dia pada isu yang kata dalil mula-mula, dalil yang kedua pada turunnya kepada kita, bukan pada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ayat yang mula-mula turun pada Nabi. Ayat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini turun sebelum surah Al-Fatihah. Ayat ini turun sebelum surah Al-Baqarah. Tapi adakah ini bermaksud Allah mengucapkan dulu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tak lama lepas tu baru Allah mengucapkan firman-Nya, iaitu dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran? Tak. Semuanya berlaku dalam qadim, sebelum wujudnya makhluk. Semua itu cuma turun kepada kita, diberitahu kepada kita itu, yang ni mula-mula saya bagi tahu. Tak lama lepas tu, yang ni pula saya bagi tahu. Yang ni pula membatalkan yang ni. Jadi itu yang dimaksudkan hukum lama, hukum baru. Mana bila kita sebut hukum yang lama dan hukum yang baru, itu berlaku majaz sebenarnya. Iaitu sebenarnya kita nak bagi tahu dalil yang turun mula-mula macam ni. Kemudian turun dalil kedua. Penurunan kedua, bukan dalil yang nombor 2. Penurunan yang nombor 2 membatalkan penurunan yang pertama. Tetapi kedua-duanya bukan yang ni disebut dulu baru yang ni disebut. Semuanya adalah qadim, sebab kalam Allah semuanya adalah qadim. Jadi dengan bahasa yang lain, ta'alluq itu yang berlaku lambat dan lewat. Ada ta'alluq yang dulu, ada ta'alluq yang kemudian. Sebab kalam Allah qadim. Kita ni yang makhluk ni, yang mukallaf ni, qadim ke hadis? Hadis kita diwujudkan setelah setelah sebelumnya tak ada. Wujud setelah tiada. Daripada tiada barulah ada. Lepas ada tiada balik. Jadi kita ni bukan qadim, kita ni hadis. Jadi kalam Allah yang qadim, dan kita pula hukum ni mesti tertakluk dengan yang hadis. Jadi yang mengikat di antara kita dengan kalam Allah dinamakan ta'alluq. Yang mengikat kita dengan kalam Allah itu yang juga hadis. Sebab sebelum wujud kita, hukum tu tidak bertakluk lagi. Sedangkan hukum telah ada. Dia kata Syekh Said Shaltut, banyak contoh mudah pada saya masa kami mula belajar dulu, seumpama tali begitu. Kalam Allah telah wujud sebelum adanya makhluk. Bila ada makhluk, bila Allah nak menjadikan kalamnya yang qadim itu diikat dengan kita, maka wujudlah tali. Tali yang mengikat di antara kita dengan kalam tadi. Maka kita adalah hadis. Tali itu yang kita namakan dalam bahasa ilmu usul ni panggil ta'alluq al-hukm. Ta'alluq itu juga adalah hadis. Ta'alluq itu juga adalah hadis. Tetapi hukum yang kita diikat dengan hukum tadi, hukum tu hadis ke tak? Hukum adalah qadim. Jadi tali itu yang hadis. Tadi itu mudah contohlah, tapi dalam bahasa ilmu dipanggil ta'alluq. Jadi al-mukallaf hadis, at-ta'alluq hadis, al-hukmu allazi ta'allaqa bil mukallaf al-hukmu qadim. Okey? Jadi yang terputus itu bukan kalam Allah, yang terputus ta'alluq. Dulu kita ni diikat dengan sabdaan Nabi yang hakikatnya adalah kalam Allah juga, yang mengikat kita dengan perbuatan sembahyang menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Jadi kita terikat dengan kalam itu. Jadi kita pun sembahyang menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Akhirnya bila Allah memutuskan ikatan itu, terputuslah kita. Kalam masih ada. Kalam tidak fana. Kalam Allah qadim, tidak ada zawal pada kalam Allah.
Tapi yang terputus apa? Bukan Allah memotong kalamnya, tidak. Allah memotong ta'alluq itu. Lalu terputuslah ta'alluq itu. Maksud dia sudah berlakulah nasakh. Contoh dalam isu nasakh ni berlakulah nasakh. Lalu kalam yang qadim yang lain, qadim juga Allah ikat dengan kita. Jadi ikatan yang baru itu dinamakan nasikh. Lalu contohnya fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kalam Allah fawalli wajhaka syatral masjidil haram itu, kalam itu qadim. Tetapi bila Allah mengikat kalam ini, diikat dengan kita, ikatan itu adalah hadis. Maka ikatan itu adalah nasikh. Okey? Tapi kalau tak faham juga, saya tak tangkap, tak apa. Itu ghair muqarrar. Yang muqarrarnya kita faham setakat ni dulu. Kadang-kadang ada benda yang kita dengar kali pertama kita tak dapat tangkap. Saya mula-mula belajar, benda takluk-takluk ni tak faham. Tapi bila makin lama otak kita ni makin anjal maklumat tu dia dapat faham dengan baik. Jadi dalam menuntut ilmu ni kita tak rasa tertekan. Tak tahu sekarang tak apa, akan datang kita akan tahu insya-Allah. Mana yang kita dapat, sebab kata Syekh Said, ilmu ni rezeki. Yang penting kalau ada benda tak faham kita tanya. Kalau ada terang-terang tak faham juga, tak apa, belum sampai rezeki lagi. Sampai rezeki ni kita akan faham. Ada siapa berani nak tanya soalan di tengah malam ni? Tak berani Okey. Kalau tak berani kita tutuplah. Kita tangguhkan majlis kita insya-Allah. Kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Kita akan sambung contoh nasakh contoh nasikh dan mansukh. Boleh tak Al-Quran menasahkan Al-Quran? Boleh tak hadis Nabi menasahkan Al-Quran? Kita akan bincang dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah. Biiznillah azza wajalla. Okey, sudah pukul 11 Maafkan saya lewat kelas kita habis ini. Kita lama dicontoh tadi Okey, sebelum saya tutup, saya mungkin ada yang perasan, dia tak perasan Sekarang ni di peringkat kita di luar Jawa, kita dalam usaha nak apa? Nak melancarkan kempen satu orang bertabarruk bagi sumbangan RM10 sebulan. RM10 dalam tempoh setahun. Kita dah dapat tadi 300 orang Kita target 3,000 orang, kita boleh dapat 300 orang. Jadi mungkin saya boleh galakkan pada sahabat-sahabat lah. RM10 ni bersama dengan 40 genih lebih kurang. 40 genih ni kira beli burger 2 kali habis Itu bagi saya jumlah yang tidak membebankan. Sebulan sekali kita mengharapkanlah. Jadi saya tak naklah tu. Siapa dah kat tangan tak naklah nanti pecah rahsia pula kan. Cuma saya sangat menggalakkanlah, sebab selain daripada kita mengharapkan orang Malaysia yang menolong kita, maka sepatutnya kita sendirilah yang menolong diri kita sendiri, supaya kelas-kelas yang kita lakukan dapat terus berterusan Dalam masa yang sama, di peringkat kami akan cuba jugalah dari segi cari duit, dari segi ekonomi apa semua. Cumanya antara cara yang kita mengharapkan juga adalah daripada kita sendiri. Kita tak letakkan yuran, tapi maknanya seorang RM10. Seorang RM10. RM10 ni maknanya sekali beli burger 2 kali je. 2 kali burger habis. Maknanya kita nak seorang sikit-sikit itu. Kita tak minta seorang 200, 300. RM10 je. Jadi saya mengharapkanlah, sangat mengharapkan Saya pun dah mula, lepas tu saya pun dah cakap dengan kawan jom pakat semua. Orang Malaysia tak apa, orang Malaysia nak sumbang. Cuma mereka daripada jauh mungkin mereka tidak dapat manfaat itu terus. Kita ni pula memang kita sendiri yang ikut kelas masyayikh, kita sendiri yang ikut. Jadi maknanya kita yang first kali mendapat manfaat sebelum orang lain dapat manfaat. Jadi apalah sangat kalau kita dapat sumbang 1 bulan RM10 dalam tempoh setahun, supaya kita dapat target RM450,000. Urat Jawi setahun perlukan sekitar RM600,000 Malaysia. Banyak nak bayar sewa apa semua. Dalam masa yang sama kita tak minta kawan-kawan support semua. Yang lebih tu kami cari, kami tanyalah orang tu orang ni apa semua. Cuma nak minta tolongnya nak cover RM450,000. Dengan cara kita nak cari 3,000 orang lebih, satu orang RM10 sebulan, maknanya kita akan dapat sekitar RM450,000 kalau satu orang sebulan bayar RM10 sahaja. Ada yang kata, Allah sikit sangat Ustaz, saya bayar setahun tu lah. Ada juga dah selesai. Dia tunggu sumbangan yang keseterusnya pula kalau ada sumbangan-sumbangan yang akan datang Jadi saya mengharapkanlah sahabat-sahabat semua kita pakat-pakat tolong, sebab saya rasa jumlah ni tidak membebankan. Jadi besok saya akan tanya sahabat saya Ustaz Ammar, berlaku tak peningkatan?
60 orang peningkatan contoh 10, 20, 30, 40 orang lah. Letaklah 50 orang kita. Berlaku tak tambah 50 orang. Kalau tak berlaku, kelas kita mansuh. Kelas kita mansuh. Ini contoh kita nak tatbikkan lah. Kita nak contoh tatbik kelas kita. Kita belajar hukum nasih mansuh. Jadi saya sebut tadi kan, kelas kita insya-Allah akan datang. Tapi datang dari mansuh. Tapi mansuh sebelum itu mansuh dalam bentuk ancaman mansuh dalam bentuk ancaman. Tapi dia bukan paksa cuma dia gaya dia macam ancaman. Tapi dia tidak berlaku nasih mansuh. Cumanya saya sekadar nak tahu je, sebab minggu depan saya akan beritahu tidak berlaku ataupun berlaku Okey, jadi saya mengharapkan malam ni kan pakat hantar nama kepada apa namanya pejabat Ruak Jawa punya set tu. Nanti dia akan maklumkan kita apa benda yang kita kena buat yang seterusnya. Tapi maknanya saya mengharapkan ada tambah 50 hari ni. Dan setiap hari saya akan buat begitu mana-mana kelas pun saya akan anjurkan begitu. Sebab kita di Mesir saja lebih kurang 1000 orang pelajar Ruak. Campur lama, campur baru, campur yang mudah-mudahan yang berdaftar kat 1000 lebih. Jadi kalau 1000 dah boleh ni, sekurang-kurang 1/3 sudah tercover. Sudah dapat selesai dari segi tanggungjawab kita nak bayar api, air, elektrik apa semua. Cumanya dalam masa yang sama kita pun mengharapkan lagi 2/3 daripada orang Malaysia. Kalau kita dapat selesai 1/3 tu pun kita dah lega sikit lah. Jadi saya mengharapkan ada tambah 50 orang lah hari ni. Tapi kalau dia contoh Ustaz, kalau Ustaz mengetahui Ustaz saya seminggu sekali je makan. 6 hari lagi saya puasa. Jangankan 2 burger, dapat roti burger pun susah Ustaz. Kalau begitu tak apalah. Kita berpegang dengan konsep la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi dia kata, Ustaz, kenapa RM10 Ustaz? Sikit sangat. Malu saya Ustaz, RM10 Sepatutnya biar sebulan RM500. Kalau dia sampai tahap tu, kita akan nasahkan hukum bagi pihak dia lah. Hukum dia lain, beza dengan orang lain. Jadi tak berlaku nasah, dia berlaku taksis. Dia berlaku taksis. Orang lain RM10, dia RM500. Sebab dia kata memalukan dia. Sehari pun dia belanja sampai RM1000. Contoh, bagi dia memalukan. Itu kita akan buatlah proses taksis kalau berlaku lah. Ala kuliah saya nak mengharapkan berlaku tu dulu. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang saya akan maklumkan lah untuk esok berapa penambahan dia InsyaAllah. Okay, sekarang tu dahulu saya mohon maaf tapi saya tak nak paksa ni. Tapi saya menggalakkan sangat-sangat supaya kita membantu ruak kita sendiri sebab ni kita punya, bukan milik saya, bukan milik Ustaz Nazrul, milik kita bersama sebab kita yang buat kelas kita sendiri, anak-anak Melayu kita khususnya, dan juga kawan-kawan kita daripada negara lain, daripada Afrika, ada hadir dalam kelas kita, daripada Mesir sendiri, supaya masing-masing berusaha untuk mendapatkan ilmu dengan baik. Mana tahu satu hari nanti daripada kalangan kita atau kita semua akan lahir sebagai ulama terulung akan datang. Jadi manfaat ni balik kepada umat Nabi SAW. InsyaAllah biiznillah azza wa jal, kita tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi SAW. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilu. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلها ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.